ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। 125 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। 80 ਲੱਖ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ TV 84 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ जुड़े रहना। देखने सुनने ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो कश्मीर ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਡਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਊਂਟ ਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ 10 ਜਾਂ 12 ਦਿਨ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਮਰਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਹੈਂਗ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 125 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈਂਗਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ शुरुआत ही फुल स्केल जिस किस्म के जुल्म के नाल हुई, सब कुछ लाइफ कट ऑफ कर दी गई। इंटरनेट तो लैके आम लोगों का एक दूसरे नाल मिलना, घर ताड़िया जाना, 1 मिलियन फौज, 2 लाख होर एडिशनल पैरामिलिटरी पुलिस और हाईएस्ट कंसनट्रेशन दुनिया दे विच और नौजवान बच्चे चुक के घरों जिवें 6000 तो ज़्यादा किते फिगर 8000 है क्योंकि उन्होंने तो जान ही नहीं दिता अजे तक भी उत्थे जिहड़ा कोई जाना चाहुंदा है। जिहड़े जशवंत सिन्हा वर्गे लोग दोबारा जे कोर्ट ने परमिट भी किया उन्होंने श्रीनगर चों नहीं निकलण दिता गया एयरपोर्ट तो पहले वारी, दूसरी वारी एयरपोर्ट तो बाहर लोगों को नहीं मिलन दिता गया। पर इहदे च कोई शक नहीं है कि इस दे लई जिवें असीं पहले सैगमेंट च अफसोस का इजहार किया कि ईवन पाकिस्तान ने जिहड़ी 71st एनिवर्सरी जैनोसाइड कन्वेंशन की उस अपना रिप्रजेंटेटिव भी नहीं भेजा। उन्होंने कुर्सी है वो खाली पई है जिहदे कि वो दुनिया के उस प्लेटफॉर्म तो कश्मीरियों के जैनोसाइड की गल करते। इस दे उल्ट बांग्लादेश ने जिहड़ा बिल्कुल शेख हसीना हुकूमत प्रो इंडिया लाइन रखती है उन्हें 71 के जैनोसाइड का सारा भांडा पाकिस्तान के सिर भन्ने और लेकिन उत्थे पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो कश्मीरियों की आवाज़ बनता कोई नहीं सी। ये एक अफसोस की गल और मैं समझदा भी एक क्रिमिनल एक्ट है जे इनू ईवन डिप्लोमेसी के लैवल तो इनू जरूर इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए पाकिस्तान के लैवल पर कि क्यों नहीं जिहड़ा इन्हां दा UN मिशन उन्होंने इस गल नूं यकीनी बनाया कि कोई उत्थे उस नूं रिप्रजेंट करदा। लेकिन इस दे बावजूद जिवें मैं पहला भी मैंशन किया है कि कांग्रेस वूमन जयपॉल जिन्हें कि इंडियन अमेरिकन ओरिजन दी है बीबी, उन्होंने प्रमिला जयपॉल उन्हां दा नाम है। उन्होंने इस दे बावजूद कि हिंदू तवीआं ने इत्थे उहदे दफ्तर के बाहर जिहड़ा वो प्रोटेस्ट किया उन्होंने सैकड़ियां ईमेलां लिखवाइयां धमकियां दित्तियां उस दे उत्ते पाकिस्तान ISI के एजेंट होने का भी फतवा दिता है। पर उन्हें जिहड़ी है इंडियन अमेरिकन कांग्रेस वूमन प्रमिला जयपॉल ignored the voices of diaspora from across the country as she went ahead with her pre-announced plan to introduce a resolution on Kashmir in the House of Representatives। उन्हें अपना रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया और चेन्नई बेस्ड इहदा बर्थ होया है और ये डेमोक्रेटिक पार्टी दी है और बाई पार्टीसन ये रेजोल्यूशन है रिपब्लिकन दा वाटकिंस दे नाल जिहदे च उन्होंने कहा इंडियन गवर्नमेंट नूं कि रिस्ट्रिक्शनस एंड करो कम्यूनीकेशनस दे उत्ते मास डिटेंशन जिहड़ियां ने उन्हां नूं छड्डो सारियां नूं और प्रिजर्व रिलीजियस फ्रीडम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स। उन्होंने ऑलरेडी इस उत्ते ट्वीट भी किए ने। सो उसनूं ईवन PTI ने पूरा एक इशू बना के उसकी नैगेशन की है और PTI और न्यूज़ एजेंसीज इवें ने जिवें सारियां RSS के स्पोक्समैन होण। और इत्थे मैं समझदा भी इस आवाज़ का जां जिहड़ी कांग्रेस च आवाज़ उठे इन्हां नूं फियर होए कि किते हांगकांग रेजोल्यूशन वांग जिहनूं ट्रंप ने भी साइन किया लोगों की फ्रीडम कश्मीर रेजोल्यूशन भी जिहड़ा प्रोमिनेंस ना लै ले। और दूसरी स्टोरी इंडिया फेसिस कश्मीर टर्बूलेंस ऑन कैपिटल हिल। उन्हें कैपिटल हिल ते मता इंट्रोड्यूस होने तो बाद गवर्नमेंट ने जिहड़ी है एक लॉबिंग फर्म हायर कर ली है। द गवर्नमेंट हैज़ हायर्ड ए वाशिंगटन बेस्ड लॉबिंग ग्रुप टू एड मसल टू इट्स एफर्ट्स टू एवर्ट एन अनप्लेजेंट सरप्राइज ऑन कैपिटल हिल वेयर ए पार्टीसन रेजोल्यूशन क्रिटिसाइजिंग द सिचुएशन इन कश्मीर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। सो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने दे के एक ताकि काउंटर करन जी कश्मीर पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहा है टेररिज्म हो रहा है। ऑलरेडी 2 दिन पहला उन्होंने डेमोनस्ट्रेशन एक वाशिंगटन करवाया है
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ 2 ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦੇ ਅਜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੈਟਰਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਜਾਂ TV 84 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਖਨਪੁਰ ਉਹ ਟਾਊਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨਲੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ UN ਰਿਲੇਟਡ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਥਾ ਪੂਰੇ ਮਾਰਚਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਲਿਲ ਕਾਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਖਨਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਠੂਆ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਠੂਆ ਕਲਿਲ ਕਾਂਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰ ਹੰਸਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦਾ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਕੇਟਸ that there is no normalcy in Kashmir as per the government's claim ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮਰਡਰਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਬਾਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਮਚ ਨੀਡਿਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਪਣੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਤੋਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਏ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜੈਸਚਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜੈਸਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਹਕੀਮ ਅਮੀਨ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ 2020 ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ 10 ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ 2020 ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। फिर हकीम अमीन जी का मैसेज है कि मोदी है तो इंशाअल्लाह खालिस्तान मुमकिन है। सो राजविंदर सिंह गिल कहते हैं कि TV 84 इज़ ग्रेट जॉब एंड जसविंदर सिंह जी सानू फतेह बुलाते हैं। मनजीत सिंह मठारू जी भी सानू फतेह बुलाते हैं। जीता संदर जी भी हमेशा तरह मैसेज लिखते हैं। और शोहबेद राजपूत कहते हैं कि आई लव TV 84 एंड पाल सिंह जी कहते हैं कि थैंक्स डॉक्टर
ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ TV 84 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਵਾਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਮੇਨਸ ਐਸਲੀਪ। ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਹਮਸਾਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹ UN ਦੇ ਇਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਲ ਡਨ ਕਿਹਾ, ਲਖਬੀਰ ਰੰਗੜ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਅਲੀ ਰਾਣਾ ਮੁਦੱਸਰ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ ਲਵ ਯੂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਰੀ ਨਾਗਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਘੇਰਾ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਰੀ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਢੀਂਡਸੇ ਨੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਪਰ ਇਹ 0 ਜਮਾ 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਭ BJP 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁੰਡੇ 'ਚੋਂ ਦਹੀਂ ਖਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਫਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਸੁਖੀ ਰਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਕਸਦ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਫਰੋਮ ਕਰਾਚੀ। ਉਮਰ ਆਫਤਾਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਈਮੇਲ ਵਾਲੀ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਦਾ। ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, TV84.tv ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ SOS@TV84.tv, ਹਾਂ SOS@TV84.tv ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਨਿਆਜ਼ੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਬਸੈਂਸ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਈਡ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਜ਼ਰਾਰ, ਹਗ ਲਾਈਵ, ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਇਹ ਦੁਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਸੀਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਆਉਂਦੇ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।